जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में आप बधा ज विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आज आप यूट्यूब लाइव लेक्चर में जोड़ाया छे त्यारे आजनो आपणो विषय है गणित, जेमां आपणे चेप्टर नंबर 5 माहितीनुं नियमन अने एमां टॉपिक आपणो चाली रह्यो हतो पाई चार्ट એટલે કે વર્તુળ આલેખ। વર્તુળ આલેખ ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ કઈ રીતે માહિતીનું નિયમન કરવું, શેની માહિતી આપેલી છે, માહિતી કયા પ્રકાર આપેલી છે એ નિયમન આપણે કરતા શીખી ગયા। ત્યારબાદ શીખા કે માહિતી જે આપેલી છે એના ઉપરથી પાઈ ચાર્ટ કઈ રીતે તૈયાર કરવો એ પણ આપણે શીખી ગયા છે। એમાંનું વધુ એક એક્ઝામ્પલ જે આપણા સ્વાધ્યાય 5.2 નો દાખલા નંબર 5 છે, જેમાં માહિતી આ પ્રમાણે આપેલી છે કે એક છાત્રાલયમાં જુદી જુદી ભાષામાં बोलता विद्यार्थीओनी संख्या है। कोई एक छात्रालय है अने एमां अलग अलग भाषा बोलता विद्यार्थीओ छे। तो अहींया जोवा जईए तो कुल विद्यार्थीओ केटला हशे, तो आपणे कुल आपेलुं छे केटला छे 72 विद्यार्थीओ छे। ए छात्रालयमां कुल 72 विद्यार्थीओ छे, जेमांथी गुजराती भाषा बोलता 40 विद्यार्थीओ छे, अंग्रेजी भाषा बोलता 12 विद्यार्थीओ छे, उर्दू भाषा बोलता 9 विद्यार्थीओ छे, हिंदी भाषावाळा 7 छे अने सिंधी भाषा बोलता 4 विद्यार्थीओ। तो ये भाषा जे आपेली छे, भाषाओ अलग अलग बोलता विद्यार्थीओ छे, एनो आपणे पाई चार्ट तैयार करवानो छे। तो पाई चार्ट એટલે કે વર્તુળ આલેખ તૈયાર કરવા માટે સૌપ્રથમ તો આપણે જોશે કેન્દ્ર પાસેનો ખૂણો। કેન્દ્ર પાસેનો ખૂણો શોધવા માટેની આપણે સીધી ટેકનિક વાપરેલી છે। આપણને ખ્યાલ છે શું, તો કે જેનો ખૂણો શોધવો છે એની જે આવૃત્તિ છે એ અંશમાં, છેદમાં શું આવશે તો કે कुल जे आवृत्ति नो टोटल थतो हशे ए अने गुणिया 360 है तो फिक्स ज रहेशे। दरेक ज्यारे तमे केंद्र पासेनो खूणो शोधवा जशो એટલે 360 तो फिक्स ज हशे। तो हवे केंद्र पासेनो खूणो शोधवा जईए। गुजराती माटे केंद्र पासेनो खूणो शोधवो छे तो 40 ना छेदमां 72 गुणिया 360। सौप्रथम एकवार छेद उडाडवामां थोड़ीक तकलीफ पड़शे, बाकी एना एज दाखलामां आगळ वधता छेद उडाडता आवड़ी जशे ऑटोमेटिक, कारण के एनु एज थाशे। एवुं कीधेलुं छे के जे छेदमां छे 40 ना छेदमां 360 गुणिया 40 ना छेदमां 72 गुणिया 360। तो अहींयाथी जे क्रॉसमां जे बे छे के जे आ दाखला माटे फिक्स ज रहेवाना छे, तो एना माटेनो छेद उडाडता जोई लेवानुं के एना बनेना छेद कई रीते उडे छे। तो आपणे चावीओनो उपयोग अने आपणी छेद उडाडवानी जे टेक्निको छे एना उपरथी जोशुं तो 36 दू 72 थाय। अहींया अंशमां छे 36, तो 36 गुणिया 10 बराबर 360 थशे। एमांथी 36 36 केन्सल थशे, हजी वध्या 10 ना छेदमां 2, तो आ रीते उठशे 2 पंचा 10। तो हवे छेदमां कंई वधतुं नथी। तो एनो छेद कई रीते उडे छे तो के 72 पंचा 360। 72 पंचा करशो એટલે सीधा કેટલા થશે 360। तो दरेक वखते तमारे आटલું બધું મોટું કરવું પડશે નહીં। એક વખત આ ક્રોસ વાળું જે છે એનો છેદ ઉડાડીને જોઈ લેવાનો, એટલે આખા દાખલા માટે જે દાખલો ગણતા હશો એના માટે સીધું તમારા માટે સરળ થઈ જશે। તો આપણને મળ્યું આ રીતે કે 72 पंचा 360 વધ્યું શું 40 ગુણ્યા 5, 4 पंचा 20 અને પાછળ એક શૂન્ય લાગશે એટલે કેટલો આવશે ખૂણો 200 અંશનો। એવી જ રીતે અહીંયા કરશું 72 ગુણ્યા 5, 72 पंचा વધ્યું શું 12 पंचा 60। આગળ વધીએ, અહીંયા શું થશે 72 पंचा, તો 9 पंचा કેટલા વધશે 45। અહીંયા પણ 72 पंचा 360, 7 पंचा કેટલા વધ્યા 35 અંશ। અહીંયા છેલ્લે 72 पंचा 360 વધ્યું શું 4 पंचा ને 20। तो दरेक माटेनो केंद्र आगळनो खूणो मळी गयो। हवे वळ्या जाशो आपणे वर्तुळमां। वर्तुळ जे आपणुं दोरेલું हशे एमां केंद्र नक्की कर्या बाद एमां शुं दोरवानी थाय छे, आपणे पेला तो त्रिज्या। अने त्रिज्या कई रीते दोराय आपणे ख्याल छे, केंद्रथी परिघ सुधीनुं अंतर जेने आपणे कहीए छीए त्रिज्या। तो आपणे एक ज टेक्निकथी चालशुं, जमणी बाजु लाइन दोरशुं जेथी करीने दरेक वखते आपणुं एक ज रीते रहे। हवे पहेलो खूणो दर्शावવાનો છે 200 નો। तो આપણું જે પરિકર હશે એમાં ક્યાં સુધી આપેલું હશે 180 સુધી છે। તો એ દોરવું થોડુંક મુશ્કેલ પડશે, એટલું બધું મુશ્કેલ નથી, પણ આપણે જે 180 થી વટેલો છે એને આપણે છેલ્લે રાખી દઈએ કે છેલ્લે જે વધે એ આપણે ગુજરાતી માટે એ ભાગ ગણી નાખશું અને એ 200 અંશનો જ રહેશે।
બાકીના જે નાના નાના ખૂણા છે કોઈ પણ ખૂણાથી તમે શરૂઆત કરી શકો છો, પણ જે ખૂણો દોરો છો એ વિભાગમાં એ જ નામ લખવાનું છે. તો આપણે 200 નો અત્યારે રહેવા દઈએ છીએ અને છેલ્લે રાખશું, જેથી કરીને ઓટોમેટિક 200 જ આવી જશે. આપણને ખ્યાલ છે કે છેલ્લો જે ભાગ વધે છે એ આપણે માપવો પડતો નથી, એ ઓટોમેટિક આવી જ જાય છે જો આપણે વ્યવસ્થિત દોરેલા હશે. તો આપણે તો શરૂઆત કરીએ છીએ 60 અંશથી. તો આપણને ખ્યાલ છે કેન્દ્ર પાસે શું રાખવાનું છે, તો કે વચ્ચેનો ભાગ વ્યવસ્થિત ગોઠવવાનો અને આડી લાઈન છે આના ઉપર જ રહેવી જોઈએ, એ રીતે ગોઠવશું. અને 60 જે આવતું હોય નીચેના માપ જ લેવાના છે, આપણે જમણી બાજુથી લઈએ છીએ એટલે 60 જે આવે ત્યાં શું કરશું, ટપકું કરી અને એને શું કરી દેવાનું છે, જોડી દેવાનું છે. તો આ ભાગ શેના માટે મળ્યો, તો 60 અંશ કોનો છે, અંગ્રેજીનો. તો અંગ્રેજી કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બોલી શકે છે, 12 વિદ્યાર્થીઓ. ત્યારબાદ 45 અંશનો દોરવાનો છે. તો 45 અંશનો દોરવા માટે અહીંયા હવે આ ભાગને જોવાનો નથી, હવે આગળની જે લાઈન છે એને અનુસરીને ચાલવાનું છે. વ્યવસ્થિત ગોઠવણી કરી બનાવવાનો છે. તો કે 45 નો, તો કે 40 અને 50 ની વચ્ચે જે મોટો કાપો હોય એ શું થશે, 45 અંશ. એને જોડી દેશું. તો એ ભાગ શેના માટેનો મળ્યો આપણને, તો કે ઉર્દુ બોલતા વિદ્યાર્થીઓ. કેટલા છે, 9 વિદ્યાર્થીઓ છે. એવી જ રીતે આગળનો દોરશું 35 અંશ. ત્યાંથી આગળ વધશું. 35 અંશ ક્યાં આવશે, તો કે 30 પછીનો એક કાપો, એને જોડી દેશું. જે કઈ ભાષા માટે છે, હિન્દી ભાષા. હિન્દી જે બોલતા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે, 7. અને સિંધી માટેનો ખૂણો છે 20 અંશનો. તો 20 અંશનો ખૂણો પણ અહીંયાથી દોરાઈ જશે આપણાથી. એને જોડી દેશું. જે કયા વિદ્યાર્થીઓ છે, તો કે સિંધી બોલતા. કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, 4. હવે છેલ્લો જે ભાગ વધ્યો એ કેટલા અંશનો હશે, એને માપશો એટલે કેટલા અંશનો હશે, 200 અંશનો. એ તમે અહીંયાથી નક્કી કરી શકો છો કે આટલો જે ભાગ છે એ કેટલો ગણાય, 180 અંશ. વધ્યો આટલો એ કેટલો હશે, 20. તો 180 ને 20 કેટલા થઈ જશે, ટોટલ 200. તો આ ગુજરાતી માટેનો ભાગ. જે સૌથી વધુ બોલતા વિદ્યાર્થીઓ કયા છે, ગુજરાતી બોલતા. અને કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, 40 વિદ્યાર્થીઓ. તો વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પ્રમાણે જ જોઈ શકો છો તમે કે ખૂણો આપણને મળે છે. અહીંયાથી જોઈ શકીએ છીએ તો ઉતરતા ક્રમમાં છે, એટલે કે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે તો ખૂણો પણ કેવો થતો જાય છે, નાનો. સૌથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ 40 છે તો એના માટેનો ખૂણો પણ વધારે છે. એટલે કે ગુજરાતી જાણતા વિદ્યાર્થીઓનો ભાગ વર્તુળમાં સૌથી મોટો છે, એના ઉપરથી કહી શકાય. આમ એમને આપણને આપેલું હોય, અહીંયા સંખ્યાઓ પણ લખેલી ન હોય અને પ્રશ્ન પૂછાય કે કઈ ભાષા બોલતા વિદ્યાર્થીઓ સૌથી વધારે છે, તો સૌથી મોટો ભાગ જે હશે એ ભાષા બોલતા વિદ્યાર્થીઓ સૌથી વધારે હોય એ આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. અને જો ન સમજાયું હોય તો ફરીથી વિડીયો રિવાઇન્ડ કરી, તમારી પાસે અત્યારે રિવિઝન કરવા માટે પણ બેસ્ટ એક ઉપાય છે કે જે વિડીયો છે એને આપણે યુટ્યુબમાં સેવ જ હોય છે, તો એને ફરીથી રિવાઇન્ડ કરી અને ફરીથી એટલે આવડી જ જશે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો અહીંયા આપણા જે આલેખ જે છે, આ ચેપ્ટરમાં જે આવતા આલેખ છે કે લંબાલેખ, દ્વિલંબાલેખ, સ્તંભ આલેખ, પાઈ ચાર્ટ એટલે કે વર્તુળ આલેખ. એ જે આલેખનો જે પોર્શન છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. ત્યાર પછીનો ટોપિક, આના આ જ ચેપ્ટરમાં એક બીજો ટોપિક જે આવે છે એ છે સંભાવના. તો એ સંભાવના એટલે શું, કઈ રીતે સંભાવના મળતી હોય છે, એના વિશેની ચર્ચા હવે આપણે આગળ વધારીએ.
તો સંભાવના એટલે શું? તો કે એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે પ્રોબેબિલિટી. સંભાવના સમજવા માટે આપણે સીધું જ એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ, જે આપણે વ્યવહારિક જીવનમાં મોટા ભાગેનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. એવું છે, આપણે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂઆત કરીએ એની પહેલા જે ટીમ પાડીએ છીએ અથવા તો દાવ નક્કી કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે કોઈ એક પ્રયોગ કરીએ છીએ. કયો પ્રયોગ કરીએ છીએ? તો કે સિક્કો ઉછાળવાનો. સિક્કો ઉછાળીએ છીએ, એક શું છે? એક પ્રકારનો પ્રયોગ છે. તો સિક્કો ઉછાળ્યો નથી એ પહેલા જો આપણે પરિણામ નક્કી કરવું હોય કે પરિણામ શું શું આવશે એનું, તો સિક્કો ઉછાળવાના પ્રયોગમાં ટોટલ કેટલા પરિણામ આવે? 2. શું શું આવી શકે? તો કે કાં તો કાંટો આવે ને કાં તો છાપ આવે. જે આપણે ભાભો કહેતા હોઈએ છીએ એને આપણે અહીંયા ગણિતની ભાષામાં શું કહેશું? છાપ. તો કાંટો અને છાપ આ બે માંથી કઈ પણ આવી શકે. એ ફાઇનલ રિઝલ્ટ ક્યારે ખબર પડે? આપણે જ્યારે સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ પૂર્ણ કરી લઈએ ત્યારે, અને સિક્કો જે બાજુ પડે એ પરિણામ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે કાંટો આવ્યો અથવા તો છાપ આવી. પણ પ્રયોગ કર્યા પહેલા એની જે આપણે અનુમાન કરીએ છીએ કે કાં તો કાટ આવશે ને કાં તો છાપ આવશે, અને એ આપણે ટકાવારીમાં કહેતા હોઈએ છીએ કે કાં તો 50% છાપ આવવાનું છે અને 50% અથવા તો કાંટો આવી શકે. બે જ છે એટલે બંને કેવી હશે? 50-50%. તો એ જે આપણે અનુમાન લગાડીએ છીએ 50-50%, એ શું છે? એક પ્રકારની સંભાવના છે. પરંતુ સંભાવના છે ટકાવારીમાં હશે નહીં. સંભાવનાનું મૂલ્ય હંમેશા 0 થી 1 ની વચ્ચે હશે. સંભાવનાનું મૂલ્ય 0 થી 1 ની વચ્ચે, એ આપણે જે ટકાવારી કહીએ છીએ એ ટકાવારીમાં હશે નહીં. એ ટકાવારીનું આપણે શોર્ટ આઉટ કરીને 0 થી 1 ની વચ્ચે કઈ રીતે શોધાતું હોય છે એના વિશે જ આ ચેપ્ટરમાં આપણે શીખવાનું છે. મોટા ભાગે સંભાવના જ નક્કી કરવાની છે, એટલે પ્રયોગ કરેલો હશે નહીં. પ્રયોગની ઉદ્ભવવાની જે પરિણામો છે એના વિશે પેલા ચર્ચા કરવાની થશે, અને એમાંથી કયું પરિણામ આવી શકશે. કે ધારો કે સિક્કો ઉછાળવાનો જે પ્રયોગ છે, સિક્કો એક વખત ઉછાળતા, સિક્કો એક વખત ઉછાળશું તો પરિણામ શું શું આવી શકે? તો કે કાં તો H આવે ને કાં તો T આવે. H એટલે કહેશું આપણે છાપ, છાપને કહેશું આપણે H અને કાટને કહેશું T. ખાસ ધ્યાન રાખજો, છાપ એટલે H, કાંટો એટલે T. તો આપણને અહીંયાથી પૂછે કે છાપ આવવાની સંભાવના કેટલી? તો આપણે ત્યારે કહેતા, અનુમાન કરીને કહેતા કે 50%. ક્યારેક ક્યારેક તો એવું પણ અનુમાન લગાવી લેતા કે 70-80%, 100% છાપ જ આવશે. આપણે એવું કહી પણ શકતા હોઈએ, પણ હકીકતમાં કોઈ પણ પ્રયોગ છે એની જે સંભાવના છે, દરેક પરિણામની અલગ અલગ જે સંભાવના છે એ ટોટલ જે પરિણામ છે એના ઉપર આધાર રાખે છે. અહીંયા ટોટલ 2 પરિણામ છે. સિક્કો ઉછાળવાના પ્રયોગમાં ટોટલ કેટલા પરિણામ છે? 2 પરિણામ. તો એમાંના એક પરિણામની જે સંભાવના છે એના કુલ પરિણામ કેટલા છે? 2. એના ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે કે જો આમાં આપણને પૂછે કે H આવવાની સંભાવના કેટલી, તો આપણે કહેતા હોઈએ છીએ 50%. પણ હવે આપણે સંભાવના ચેપ્ટર સમજી રહ્યા છીએ, પ્રોબેબિલિટી, તો એમાં કઈ રીતે શોધાતું હોય છે એના માટે આપણે જોઈ લઈએ પેલા સૂત્ર. સંભાવના બરાબર શક્યતાઓ એના છેદમાં કુલ પરિણામ. શક્યતાના છેદમાં કુલ પરિણામ. જે ના માટે સંભાવના શોધવાની છે એની શક્યતાઓ કેટલી છે, અને એ પ્રયોગ દ્વારા ઉદ્ભવતા જે કુલ પરિણામ છે, કયા કયા પરિણામ ઉદ્ભવે છે એ એના થશે કુલ પરિણામ. તો અહીંયા આપણને કીધું છે, ધારો કે છાપ આવવાની સંભાવના કેટલી? છાપ આવવાની સંભાવના કેટલી? તો છાપ આવવાની શક્યતા કેટલી વખત? તો કે પરિણામમાં છે કેટલી વખત? 2, એક જ વખત. H છે એ છે કેટલી વખત ઉદ્ભવી શકવાની? એક જ વખત. તો એની શું થશે? શક્યતા. શક્યતા ટોટલ કેટલી વખત છે? એક જ વખત. તો અંશમાં શું આવશે? 1. અને કુલ પરિણામ કેટલા છે પ્રયોગના? તો કે 2. કાં તો H આવે ને કાં તો T આવે, એટલે છેદમાં 2. તો H આવવાની સંભાવના જો શોધવા જઈએ
તો કેટલી થાય 1/2 એટલે કે 0.5 એ જ તમારા 50%. એવી જ રીતે ટી આવવાની સંભાવના પૂછાય તો ટી આવવાની શક્યતા કેટલી વખત આમાં? તો કે એક જ વખત. કુલ પરિણામ એ પ્રયોગના 2, તો એની પણ સંભાવના થશે 1/2. હજી થોડુંક સમજવામાં થોડુંક અઘરું લાગશે, પણ આપણે જેમ જેમ દાખલા સોલ્વ કરશું, પ્રયોગ જેમ જેમ આપણે અલગ અલગ જોતા જશું એવી રીતે સમજાતું જશે. હવે પ્રયોગ આપણે બદલાવીએ. હવે આપણે તફાવત જોઈએ શક્યતા અને સંભાવના વચ્ચે. અહીંયા 2 શબ્દ આવ્યા, શક્યતાઓ અને સંભાવના. તો પ્રયોગ આપણે બદલાવીએ. ધારો કે હવે હું લઉં છું પાસો ઉછાળવાનો પ્રયોગ. તો પાસો ઉછાળવા માટે પહેલા તો પાસો એટલે શું? તો કે એમાં 6 સાઈડો હોય, દરેક સાઈડ ઉપર અલગ અલગ અંક અથવા તો શું હોય? ટપકા હોય. એક સાઈડ ઉપર 1 હશે, બીજી સાઈડ ઉપર 2, 3, 4, 5 અને 6. આવી રીતે પાસામાં અંક અથવા તો ટપકાઓ કરેલા હોય છે. તો પાસો ઉછાળવાનો જે પ્રયોગ છે એમાં ઉદ્ભવતા પરિણામો એને કહેવાશે એની શક્યતાઓ. તો એના પરિણામો આપણે જોઈએ. પાસો ઉછાળવાના પરિણામો એની શું થશે? એ પ્રયોગની શક્યતાઓ. બરાબર. શું થશે? તો કે પાસો ઉછાળતા કાં તો 1 આવી શકે, કાં તો 2 આવે, કાં તો 3 આવે, કાં તો 4 આવે, કાં તો 5 આવે, કાં તો 6 આવે. એ ક્યારે ખબર પડે? કે જ્યારે આપણે પાસો ઉછાળી દઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે એક્ઝેક્ટ શું આવશે. પણ પાસો ઉછાળ્યો નથી એ પહેલા આપણે જો શક્યતાઓ વિચારીએ, પરિણામો વિચારીએ તો શું શું આવી શકે? કાં તો 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. તો આ પ્રયોગ માટે આપણે કુલ પરિણામ જોઈએ છે. તો કુલ પરિણામ જેને આપણે હવે કહેશું n. શેના વડે દર્શાવશું? n વડે. કુલ પરિણામ n બરાબર આ પ્રયોગ માટે કેટલા છે? તો કે ટોટલ 6 પરિણામ છે. કેટલા પરિણામ છે? 6 પરિણામ. હવે અહીંયા આપણને પૂછે કે 1 આવવાની સંભાવના કેટલી? 1 આવવાની સંભાવના. તો 1 આવવાની સંભાવના શોધવા માટે આપણે એની જોશે શક્યતા. શક્યતા એટલે કે કેટલી વખત આવી શકે છે? 1 આવવાની શક્યતા કેટલી? કેટલી વખત છે? 1 છે એ પાસા ઉપર એક જ વખત લખેલો હોય, જેથી કરીને 1 આવવાની શક્યતા પણ કેટલી વખત થશે? એક જ વખત. તો હવે સંભાવના શોધીએ. તો સંભાવના બરાબર શક્યતા. 1 આવવાની શક્યતા કેટલી વખત છે? એક જ વખત. છેદમાં કુલ પરિણામ કેટલા છે? 6. તો 1 આવવાની સંભાવના શું થશે? 1/6. અને 1/6 એટલે શું આવશે? જવાબ પોઈન્ટમાં આવે. તો એ હંમેશા ક્યાં હશે? પહેલા જ કીધું કે સંભાવનાનું મૂલ્ય ક્યાં હોય? 0 થી 1 ની વચ્ચે. તો દરેક અંક માટે 2 આવવાની સંભાવના પણ 1/6 થશે, 3 આવવાની સંભાવના પણ 1/6, 4 આવવાની, 5 આવવાની અને 6 આવવાની. દરેક પરિણામ માટે પોતાની સંભાવના કેટલી થશે? આ પ્રયોગ માટે 1/6. હવે આગળ વધીએ કે સર વાત થઈ કે સંભાવનાનું મૂલ્ય 0 થી 1 ની વચ્ચે હોય તો 100% આપણને પરિણામની ખબર હોય. કોઈ ઘટના એવી છે કે એ ઘટનાની સંભાવના 100% છે કે આ જ પરિણામ આવશે, તો એની સંભાવના કેટલી થશે? એને કહેશું આપણે શક્ય ઘટના, કે ચોક્કસ એ જ આવવાનું છે. એને આપણે કહેશું ચોક્કસ ઘટના અથવા શક્ય પરિણામ. ચોક્કસ પરિણામ. ચોક્કસ ઘટના જ આપણે કહીએ કે ચોક્કસ ઘટના જો હોય કે એ જ આવવાનું છે તો એ ચોક્કસ ઘટનાની એટલે કે શક્ય ઘટનાની સંભાવના. કેવી ઘટનાની? શક્યની. એની સંભાવના હંમેશા કેટલી હોય? તો કે 1. કેટલી હોય? 1. પૂરેપૂરું આપણને ખબર જ છે. જેવી રીતે આપણે પ્રયોગ એક લઈએ કે સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે તેની સંભાવના. તો સૂર્ય છે હંમેશા ક્યાં ઉગશે? તો કે પૂર્વમાં જ ઉગે છે. તો એ ઘટના કેવી છે? શક્ય ઘટના છે, એટલે કે ચોક્કસ ઘટના છે. એ પરિણામ કઈ બદલાવાનું
નથી. એના માટે આપણે કન્ફ્યુઝન નહીં થાય કે પૂર્વમાં ઉગશે પશ્ચિમમાં ઉગશે, એવું થતું નથી. દરરોજ સૂર્ય છે આપણા માટે પૂર્વમાં જ ઉગે છે. તો એ ઘટના કેવી થશે? ચોક્કસ ઘટના. અને એવી ચોક્કસ ઘટના એટલે કે શક્ય ઘટનાની સંભાવના હંમેશા શું હોય? 1 હોય. એવી જ રીતે અશક્ય ઘટના હશે એટલે કે એ ઘટના ક્યારેય ઉદ્ભવવાની જ છે નહીં, તો એને કહેવાશે અશક્ય ઘટના. અને અશક્ય ઘટનાની સંભાવના હંમેશા શૂન્ય હોય. અશક્ય ઘટનાની સંભાવના હંમેશા શું હોય? શૂન્ય હોય. એ કુદરતી રીતે વિપરીત હોય. એ પરિણામ ક્યારેય ઉદ્ભવવાનું જ ન હોય. એના માટે જ લઈ લઈએ સૂર્યવાળું જ ઉદાહરણ, તો કે સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગે તેની સંભાવના. સૂર્ય ક્યારેય પશ્ચિમમાં ઉગે નહીં. પશ્ચિમમાં શું થાય? આથમે. પશ્ચિમમાં સૂર્ય ક્યારેય ઉગવાનો છે જ નહીં. તો એ ઘટના કેવી છે? તો કે અશક્ય ઘટના છે. તો એની સંભાવના શું થશે? શૂન્ય. ક્યારેય એ સૂર્ય છે એ પશ્ચિમમાં ઉગવાનો છે જ નહીં. તો આ જે સંભાવનાનું જે પ્રાથમિક માહિતી હતી, સંભાવના એટલે શું? એમાં ઉદ્ભવ પરિણામો છે એને કહેવાશે એની શક્યતાઓ. અને શક્યતાઓના જે ટોટલ છે એના થશે કુલ પરિણામ, જેને આપણે દર્શાવશું n વડે. કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના શોધવી હોય તો સંભાવના બરાબર સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. જે શોધવું છે એની શક્યતાઓ એના છેદમાં કુલ પરિણામો. એ વધારે આગળ તમને હવે સમજાશે જ્યારે આપણે દાખલાઓ શરૂ કરશું, દાખલાઓનું સોલ્યુશન કરશું. તો જોઈએ આગળ એમાં દાખલાઓ. તો સ્વાધ્યાય 5.2 દાખલા નંબર 5.3 દાખલા નંબર 1, જેમાં રકમમાં તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર કે પહેલો દાખલો આપણને પૂછેલો છે કે અહીં આપેલા પ્રયોગમાં જોવા મળતી શક્યતાઓની યાદી બનાવો. કે એ જે પ્રયોગ છે એમાં કઈ કઈ શક્યતાઓ ઉદ્ભવી શકે એની આપણે માત્ર યાદી બનાવવાની છે. તો આપણને પહેલું આપેલું છે ફરતું ચક્ર. આપેલું છે તો કે હા, ફરતું ચક્ર આપેલું છે. તો એ ફરતું ચક્ર છે, એ ફરતું ચક્ર ફેરવશું તો એના માટે ઉદ્ભવતા પરિણામો કયા કયા એ એની શું થશે? શક્યતા. તો એ ફરતા ચક્ર ઉપર જે લખેલું છે એ એના શું થશે? પરિણામ થશે. એટલે કે ફરતું ચક્ર છે ક્યાં આવીને ઉભું રહેશે? કાં તો એ પાસે આવીને ઉભું રહેશે, કાં તો બી પાસે, કાં તો સી પાસે, કાં તો ડી પાસે, કાં તો એ પાસે. એ છે એ 2 વખત છે. એ છે એ 2 વખત છે. તો એના શક્યતા એટલે કે કુલ પરિણામમાં એનું કાઉન્ટિંગ તો થશે જ કે એ છે એ 2 વખત આવવાની શક્યતા છે. તો એ શક્યતાની યાદીમાં 2 વખત આપણે એને લખવું જ પડશે. તો ફરતું જે ચક્ર છે એની શક્યતાઓ લખીએ. તો શક્યતાઓ બરાબર એ, બી, સી અને ડી. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. એ પ્રયોગની, ફરતા ચક્ર વાળા પ્રયોગની શું પૂછી છે? શક્યતાઓ. તો એ ફરતા ચક્રમાં જે લખેલું છે એ પરિણામ આવી શકે એ શું થશે? આ પ્રયોગ માટેની શક્યતા. હવે આપણને પ્રશ્ન નંબર 3 માં, એનાથી આગળનો જે પ્રશ્ન નંબર 3 જ્યારે આવશે એમાં પેલું એ જે પૂછેલો છે એમાં કીધું છે કે ડી પર આવે તેની સંભાવના. ડી પર આવે તેની સંભાવના. ખાસ અહીંયાથી શીખી લેજો સંભાવના શોધવાનું. ધોરણ 9 અને ધોરણ 10 માં બંનેમાં
એક એક ચેપ્ટર આવે જ છે અને આ જ રીતનું થિયરી આ જ છે, કન્સેપ્ટ આ જ છે, માત્ર પ્રયોગ બદલાતા જશે. પ્રયોગ છે થોડાક અટપટા આવતા જશે કે જેના પરિણામો છે વિચારવા થોડાક અઘરા પડે. બાકી થિયરી કન્સેપ્ટ આનો આ જ રહેશે, સંભાવના શોધવાનો, શક્યતાના છેદમાં કુલ પરિણામ. તો ડી આવે એની સંભાવના આપણને પ્રશ્ન નંબર 3 ના એમાં પૂછેલી છે. તો એનું સોલ્યુશન આપણે અહીંયા જ કરી નાખીએ, કારણ કે ઉપર આપણી પાસે શક્યતાઓ લખેલી છે. તો ડી પર આવેની સંભાવના શોધવા માટે આપણે શું જોઈએ? તો કે શક્યતાઓ અને કુલ પરિણામ. તો ફરતું ચક્ર જે છે એના માટે કુલ પરિણામ કેટલા છે? કુલ પરિણામ જેને આપણે કહીએ છીએ n. તો એ કુલ પરિણામ કેટલા છે? 1 2 3 4 અને 5. તો એ થશે આપણા કુલ પરિણામ. હવે ડી પર આવે તેની સંભાવના શોધવી છે. તો ડી પર આવે એની શક્યતા કેટલી વખત? તો કે ડી જેટલી વખત લખેલો છે એના પર એટલી વખત શું થશે એની શક્યતા. તો લખીએ કે શક્યતા બરાબર કેટલી વખત આવવાની શક્યતા? તો કે ડી એક જ વખત લખેલો છે તો આવવાની શક્યતા પણ કેટલી વખત? એક જ વખત. તો હવે આપણને સંભાવના મળશે કે ડી પર આવે તેની સંભાવના બરાબર, પેલા આપણે સૂત્ર લખશું, શક્યતા છેદમાં કુલ પરિણામ. તો શક્યતા કેટલી વખત છે? એક જ વખત. કુલ પરિણામ તો કે 5. તો ડી પર આવે, તીર છે એ ડી પર આવે તેની સંભાવના કેટલી છે? તો કે 1/5. 1/5 એનો મિનિંગ એવો કે 1/5. ઉપરનું અંદર, નીચેનું બહાર. ભાગ આલશે નહીં, ભાગફળમાં 0. હવે આગળ ચલાવવા માટે પોઈન્ટ મૂકવો પડશે. 5 દુ 10, 0 0. તો સંભાવના શું આવી? 0.2 એટલે કે 20% ગણાશે. શું ગણાશે? ટકાવારીમાં જોવા જશો તો 20%. અને પહેલા જ કીધું કે સંભાવના છે 0 થી 1 ની વચ્ચે જશે, એટલે કે છેદ હંમેશા મોટો હશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, ધોરણ 9 માં ભણશો, ધોરણ 10 માં ભણશો ત્યારે સંભાવના શોધતા હોય ત્યારે છેદ હંમેશા મોટો હોવો જોઈએ અને હશે ને હશે. જો છેદ મોટો નહીં હોય, અંશ કરતા છેદ મોટો નહીં હોય તો મૂલ્ય કેવું મળે? 1 કરતા મોટું. અને એ સંભાવના માટે શું છે? અશક્ય છે. સંભાવના છે એ 1 થી વધારે હોઈ શકે નહીં. એટલે કે આપણે ટકાવારીમાં જોઈએ તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુને 100% થી વધારે હોય એવું કહી શકીએ નહીં. તો ડી પર આવે તેની સંભાવના શોધતા આપણે શીખ્યા. આગળ વધીએ. બી, એમાં બી પૂછેલું છે આપણને, એક સાથે 2 સિક્કા ઉછાળવા. તો એક સિક્કા ઉછાળવા માટેની શક્યતાઓ આપણે જોઈ ગયા, એચ અને ટી. કાં તો એચ આવે ને કાં તો ટી આવે. પરંતુ અહીંયા એકી સાથે 2 સિક્કા ઉછાળવાના છે. તો એના માટેની શક્યતાઓ ખાસ ખૂબ જ ઈઝી છે. વિચારશું થોડુંક એટલે ઓટોમેટિક આવડશે. શું થશે? તો કે કાં તો બંને ઉપર છાપ આવશે. બંનેનું પરિણામ સાથે જ લખવાનું છે. બંને સિક્કા એક સાથે ઉછળશે અને નીચે પડશે તો કાં તો બંને ઉપર શું આવશે? છાપ આવશે. આવું પરિણામ એક મળી શકે. બીજું, કાં તો બંને ઉપર ટી આવશે, એટલે કે બંને ઉપર કાંટો આવશે. એનાથી આગળ જઈએ તો કાં તો પહેલા ઉપર એચ આવશે, બીજા ઉપર ટી આવશે. અને છેલ્લું પરિણામ જોવા જઈએ તો કાં તો પહેલા ઉપર ટી આવશે અને બીજા ઉપર એચ આવશે. આવા 4 પરિણામો ટોટલ 2 સિક્કા ઉછાળવાથી મળી શકે. શું શું મળી શકે? કાં તો બંને ઉપર એચ એટલે કે બંને ઉપર એચ આવશે, કાં તો બંને ઉપર ટી, કાં તો પહેલા ઉપર એચ બીજા ઉપર ટી, અને કાં તો પહેલા ઉપર ટી અને બીજા ઉપર એચ આવી શકે. તો આ થઈ ગઈ 2 સિક્કા ઉછાળવાથી ઉદ્ભવતી શક્યતાઓ. તો હવે તમને શક્યતા અને સંભાવનામાં થોડી ખબર પડવા મળી હશે. દાખલાઓના સોલ્યુશન કરશો, જાતે વ્યવસ્થિત ગણશો એટલે ઓટોમેટિક આવડતું જશે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ પ્રશ્ન નંબર 2 તરફ. તો પ્રશ્ન નંબર 2 ની રકમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેમાં શું કીધું છે કે પાસાને ફેંકવાથી મળતા પરિણામોની શક્યતાઓ પહેલા તો કયો કે કયા પરિણામ ઉદ્ભવે છે અને તેના પરથી અવિભાજ્ય સંખ્યા આવવાની શક્યતા લેવાની છે. આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યા ને એવું બધું આપણે
શીખી જ ગયા છીએ નાના ધોરણમાં, ધોરણ 5, 6, 7માં કે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કોને કહેવાય ને એવું બધું. તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 માં. તો એ પ્રયોગ માટે પરિણામો કયા કયા ઉદ્ભવી શકે? તો પાસો ઉછાળવાના પરિણામો આપણને ખબર છે, કાં તો 1, કાં તો 2, કાં તો 3, કાં તો 4, કાં તો 5 અને કાં તો 6. આવા પરિણામ ઉદ્ભવી શકે. હવે આપણને એમાં પહેલું પૂછ્યું છે એ કે અવિભાજ્ય સંખ્યા એની શક્યતાઓ લખવાની છે. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓમાં છે કઈ કઈ, એની શું થશે? શક્યતા થશે. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ આમાંથી છે કઈ કઈ, તો એની શક્યતા થશે. શક્યતામાં શું શું આવશે? તો કે અવિભાજ્ય સંખ્યા 1, 2 છે, 3 છે અને 5 છે. 2, 3 અને 5 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો એના માટે શું થશે? અવિભાજ્ય સંખ્યાની શક્યતા થશે. તો એ પ્રશ્નમાં આપણને આ પૂછ્યું છે પ્રશ્ન નંબર 2 માં. અને સ્વાધ્યાયનો આપણો જે પ્રશ્ન નંબર 6 છે એમાં દરેક માટે આપણને સંભાવના પણ શોધવાની કીધી છે. તો એ સંભાવના આપણે અહીંયાથી જ કરતા જશું, જેથી કરીને ત્યારે પાછું આપણે પરિણામોને એવું લખવું પડે નહીં. તો એના માટે આપણે જોશે કુલ પરિણામો. તો કુલ પરિણામો હું અહીંયા પહેલેથી જ લખી દઉં છું. કુલ પરિણામો જેને આપણે કહીએ છીએ n બરાબર કેટલા છે? 6. હવે અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે તેની સંભાવના. હવે થોડુંક અલગથી શીખવાડું છું, જે આપણને આગળના ધોરણમાં પણ કામ આવશે. એ અવિભાજ્ય સંખ્યાને હું કહું છું P of A. અને શું વચ્ચે છે? P of A. એને હું કહું છું P of A. કોને કહીશ? તો કે અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે તેની સંભાવના. હવે અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે તેની શક્યતા, એને હું કહું છું નંબર ઓફ એ. નંબર એટલે કે કઈક સંખ્યા. તો એની શક્યતાઓ છે કઈ કઈ? તો કે 2, 3 અને 5. તો નંબર એટલે કે શક્યતાઓની સંખ્યા કેટલી છે? તો કે 1, 2 અને 3. એ થશે આપણું નંબર ઓફ એ. હવે સૂત્ર કઈ રીતે લખાશે એના માટે? તો કે P of A એટલે કે અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે તેની સંભાવના બરાબર સૂત્ર શું છે? તો કે શક્યતા. શક્યતા એટલે હવે નંબર ઓફ એ છેદમાં કુલ પરિણામ બરાબર n. કિંમતો મૂકશું. નંબર ઓફ એ બરાબર 3 છેદમાં કુલ પરિણામ કેટલા છે? 6. છેદ ઉડાડશું. 3 દુ 6 બરાબર 1/2. અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે તેની સંભાવના કેટલી છે? 1/2. આગળ જોઈએ. આ પેલાનો એ, એવી જ રીતે પેલાનો બી. બી માં પૂછ્યું છે અવિભાજ્ય ન હોય તેવી સંખ્યા. અવિભાજ્ય ન હોય તેવી સંખ્યા. તો અવિભાજ્ય ન હોય તેવી સંખ્યાઓ છે કઈ કઈ? એને કહેશું આપણે શક્યતાઓ. તો અવિભાજ્ય હોય એવી 2, 3, 5. તો ન હોય એવી કઈ? તો કે બાકીને જે વધી 1, 4 અને 6. હવે એની સંભાવના શોધવી છે. આના આ દાખલામાં P of A આવી ગયો. આગળની સંભાવના શોધવી હોય તો એને આપણે કહેશું P of B. એકનો એક દાખલો હોય તો આગળ વધતું જવાનું, અને સિંગલ દાખલામાં એક જ સંભાવના પૂછી હોય તો એને સીધી P of A જ કહેશું. એના એ જ દાખલામાં બીજી કોઈ સંભાવના પૂછેલી હોય તો આપણે આગળ ABCD પ્રમાણે વધતા જશું. P of B ને હું કહીશ અવિભાજ્ય ન હોય તેની ખાસ શું સંભાવના. તો એના માટેની શક્યતાઓ નંબર ઓફ બી કેટલા થશે? તો કે એના માટે પણ કેટલા છે? 3 જ અંક છે, એટલે નંબર ઓફ બી બરાબર 3. તેથી P of B બરાબર સૂત્ર આપણું શક્યતા. શક્યતા એટલે નંબર ઓફ બી છેદમાં n. પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે ઓટોમેટિક લિંક પકડાઈ જશે, પણ એના માટે પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી બનશે. તો નંબર ઓફ બી બરાબર 3. કુલ પરિણામ આપણી પાસે પહેલેથી જ છે. કેટલા છે? 6. 3 દુ 6 બરાબર 1/2. તો અવિભાજ્ય ન હોય તેવી સંખ્યાની પણ સંભાવના કેટલી થશે? 1/2. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. બીજાનો એ. એમાં કીધું છે આપણને
5 કરતા મોટી સંખ્યા, શું કીધું છે? 5 કરતા મોટી સંખ્યા. તો 5 કરતા મોટી સંખ્યાની શક્યતામાં શું શું આવશે? તો કે માત્ર અંક 6. 6 એ શક્યતા છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. શક્યતા જે અંકમાં મળે છે, અહીંયા આપણે નંબર ઓફ મૂકીએ છીએ એ બરાબર 6 નથી, પણ શક્યતા એટલે કે 5 કરતા મોટી સંખ્યા છે કઈ? તો કે પાસા ઉપર એક જ સંખ્યા છે જે 5 કરતા મોટી છે, કઈ? 6. તો શક્યતામાં શું આવશે? અંક 1 6 જ. હવે સંભાવના શોધવી છે, આનો આ દાખલો છે, તો હવે એને કહું પી ઓફ સી. પી ઓફ સી બરાબર 5 કરતા મોટી સંખ્યાની સંભાવના. તો એની શક્યતાઓ કેટલી વખત છે, જેને કહેશું આપણે નંબર ઓફ સી. તો કેટલી વખત છે? તો કે એક જ. શક્યતાઓ કેટલી છે? એક જ. એ શું છે? 6. અંક 6 છે. તો નંબર ઓફ સી એટલે શું થશે? એક જ. તેથી પી ઓફ સી બરાબર નંબર ઓફ સી ના છેદમાં n બરાબર 1 ના છેદમાં કુલ પરિણામ 6. તો આ આપણો જવાબ. 5 કરતા મોટી સંખ્યાની સંભાવના કેટલી થશે? 1 ના છેદમાં 6. એ જ રીતે બી. બી માં આપણને કીધું છે 5 કરતા મોટી ન હોય. 5 કરતા મોટી ન હોય સંખ્યા. તો એની શક્યતાઓ શું શું? તો 5 કરતા મોટી ન હોય એવી કઈ કઈ? 1 2 3 4 અને 5. 5 છે એ પણ શું છે? 5 કરતા મોટી નથી, એટલે 5 પણ એમાં આવી જશે. ખાસ શબ્દને સમજવાની ટ્રાય કરજો. તો હવે સંભાવના શોધવી છે, તો એને હું કહું છું પી ઓફ ડી. પી ઓફ ડી બરાબર 5 કરતા મોટી સંખ્યાની સંભાવના. સોરી, 5 કરતા મોટી ન હોય. તો કેવી હોય? નાની ન હોય તેની સંભાવના બરાબર. હવે કહેશું નંબર ઓફ ડી એટલે કે શક્યતાઓ કેટલી વખત? તો કે 1 2 3 4 અને 5 વખત છે. તેથી પી ઓફ ડી બરાબર નંબર ઓફ સી ના છેદમાં n બરાબર શક્યતાના છેદમાં કુલ પરિણામ બરાબર 5 ના છેદમાં 6. તો આ રીતે જે પ્રયોગ દર્શાવેલો છે એમાં ઉદ્ભવતા જે પરિણામો છે એની શક્યતા આપણને આ રીતે, એના સંભાવના આપણને આ રીતે શોધવાની કહેતા હોય છે. તો એની શક્યતાઓ કઈ રીતે મળે છે અને એ શક્યતા ટોટલ કેટલી મળે છે એ આપણને ફાઇન્ડ કરતા આવડી જાય એટલે કોઈ પણ દાખલો સંભાવનાનો આપણને આવડે. ખાસ અહીંયાથી જો આપણે સમજી લેશું તો તમને કીધું એ પ્રમાણે કે ધોરણ 9 અને ધોરણ 10 બંનેમાં ચેપ્ટર આ જ પ્રકારનું છે, માત્ર પ્રયોગો બદલાશે, કન્સેપ્ટ આનો આ જ રહેશે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. પ્રશ્ન નંબર 3 જે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, જેમાં આપણને કીધું છે સંભાવના શોધો. તો સંભાવના શોધોમાં એમાં જે એ લખેલો છે એમાં આપણને પૂછ્યું છે પ્રશ્ન 1 એની આકૃતિમાં દર્શક કાંટો વૃત્તાંશ ડી પર સ્થિર થાય તેની સંભાવના. તો એની સંભાવના આપણે શોધી કે ડી પર સ્થિર થાય તેની સંભાવના 1/5 હતી. કુલ પરિણામ એના માટે 5 હતા અને ડી આવવાની શક્યતા કેટલી વખત હતી? એક જ વખત. તો 1/5. એમાં બી માં આપણને આ રીતે પૂછેલું છે, જોઈ શકો છો તમે કે સારી રીતે ચીપેલા 52 પાનાની જોડમાંથી 52 પત્તાનો પત્તો બધાએ જોયેલો જ હશે, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ જોયેલો જ હશે, મોસ્ટ ઓફ વિદ્યાર્થીઓએ. તો એ 52 પત્તાના ઢગમાંથી કોઈ એક પત્તું યાદચ્છિક રીતે એટલે કે ઊંધો પડેલો છે, કોઈ એક પત્તું એમાંથી ખેંચી લેવામાં આવે તો એ પત્તું એકો હોય તેની સંભાવના.
એકો હોય તેની સંભાવના આપણને પૂછેલી છે. તો એ 52 પત્તાનો પત્તો છે, તો એના માટે શક્યતાઓ કઈ કઈ થશે? તો કે 4 એકા, 4 દૂડી, 4 ત્રીડી, 4 પંચા, છક્કા, સત્તા, આઠા, નવા, દસા, ગલ્લો, રાણી અને બાદશાહ. દરેકના કેટલા કેટલા હશે? 4 પેજ. અને એમાં પાછા અલગ અલગ રંગના પણ હશે, લાલ રંગના અને કાળા રંગના. એ લાલ રંગમાં પાછા 2 પ્રકાર, ચરકટ અને લાલી, અને કાળા રંગમાં પાછા ફૂલી અને કાળી, આવા 2 પ્રકારના. પણ એના માટે અત્યારે આપણે વિસ્તૃતમાં ભણવાનું આવતું નથી. અહીંયા માત્ર આપણને કુલ પરિણામ ખબર પડતા હોવા જોઈએ. 52 પત્તાનો પત્તો છે, તો એના માટે કુલ પરિણામ, આ પ્રયોગ માટે કુલ પરિણામ કેટલા થશે? તો કે 52 પત્તા છે એટલે કુલ પરિણામ બરાબર 52. હવે એના માટે શોધવાનું છે કે એમાં એકો આવે એની સંભાવના. એને કહું છું પી ઓફ એ. પી ઓફ એ બરાબર એકો આવે તેની સંભાવના જે આપણે શોધવી છે. તો નંબર ઓફ એ એટલે કે એની શક્યતાઓ કેટલી વખત? તો કે એ પત્તામાં એકા કેટલા છે એ એનું થશે નંબર ઓફ એ. તો 52 પત્તાના પત્તામાં એકા કેટલા હોય એ આપણને થોડો ખ્યાલ હોય તો અહીંયા એની નંબર ઓફ એ આપણે લખી શકશું. ટોટલ એકા કેટલા હોય? 4. તો હવે સંભાવના શોધીએ. પી ઓફ એ બરાબર નંબર ઓફ એ ના છેદમાં એન. નંબર ઓફ એ બરાબર 4 છેદમાં 52. છેદ ઉડાડશું, અહીંયા 13 ચોખ્ખું 52 થાય, 4 કેન્સલ થશે એટલે એની સંભાવના કેટલી મળી? 1/13. અત્યાર સુધીની જે સંભાવના શોધી એમાં તમે નિરીક્ષણ કર્યું હોય તો દરેકમાં છેદ છે એ મોટો જ આવતો હતો, અને તો જ આપણી સંભાવના છે 0 થી 1 ની વચ્ચે જળવાઈ રહેશે. એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો અહીંયા 52 પત્તા માટે જે ચર્ચા કરી કે જો 52 પત્તા હોય તો એ પ્રયોગ માટે કુલ પરિણામ 52 થશે. એમાંથી એકો આવે તેની સંભાવના પૂછી છે, તો એકો આવે તેની સંભાવના શક્યતા 4 છે. તો શક્યતાના છેદમાં કુલ પરિણામ એટલે 4/52. છેદ ઉડાડશું એટલે સંભાવના મળશે 1/13. એમાં અલગ રીતે પણ પૂછાઈ શકે કે બાદશાહ આવે તેની સંભાવના, ગલ્લો આવે તેની સંભાવના, રાણી આવે તેની સંભાવના, સત્તો આવે તેની સંભાવના, આ રીતે પૂછાઈ શકે. ત્યારબાદ બીજી અલગ રીતે પણ પૂછાઈ શકે, પણ તમારે 8મા ધોરણમાં એટલું બધું ડીપમાં આવતું નથી. એ તમારે ધોરણ 9માં વધારે 52 પત્તા માટે વિશેષ ભણવાનું આવશે, 9મા અને 10મા. અત્યારે આપણે અહીંયા સુધીનું જ આવશે, એનાથી વધારે કઈ આવશે નહીં. ત્યારબાદ એમાં આગળ વધીએ તો સી માં કીધું છે લાલ સફરજન મળવાની શક્યતા પૂછી છે આપણને. લાલ સફરજન મળવાની શક્યતા. લાલ સફરજનની શક્યતા. તો આપણને એક બોક્સ આપેલું છે અને એ બોક્સમાં GR અને G એવું લખેલું છે. એટલે દરેક શું છે? સફરજન છે. G એટલે કે ગ્રીન સફરજન અને R એટલે રેડ સફરજન. તો લાલ સફરજનની શક્યતા કઈ કઈ છે? તો કે જે લાલ સફરજન છે કેટલી વખત છે એમાં, તો એ RR જેટલી વખત લખેલું હોય એટલી વખત લાલ મળવાની શું છે? શક્યતા છે. કેટલી વખત R લખેલા છે? તો કે 4 વખત લખેલા છે. એટલે શક્યતા કેટલી થશે એના માટે? 4. તો આપણને શક્યતા પેલા પૂછી હતી, તો શક્યતા આપણે કહી દીધી કે લાલ સફરજનની શક્યતા કેટલી વખત છે? 4, કારણ કે 4 વખત R લખેલો છે. હવે આપણે એની સંભાવના શોધવી છે. એને હું કહું છું અત્યારે P of B. લાલ સફરજનની સંભાવના, લાલ સફરજન મળવાની સંભાવના છેદમાં નંબર ઓફ બી શોધવું છે આપણે કે લાલ સફરજનની શક્યતા કેટલી વખત આપણે શોધી, કેટલી વખત? 4. એના પહેલા આપણે કુલ પરિણામ હજી લખ્યા નહોતા, તો કુલ પરિણામ લખી જ લેવાના. કુલ પરિણામ બરાબર જેને કહીએ છીએ આપણે n બરાબર એમાં સફરજન ટોટલ કેટલા છે ગ્રીન અને રેડ સહિત, તો ગણશું એટલે કેટલા છે? 7. તો એ થશે એના કુલ પરિણામ. તો P of B બરાબર નંબર ઓફ બી ના છેદમાં n. નંબર ઓફ બી બરાબર 4 છેદમાં કુલ પરિણામ 7. આના છેદ ન ઉડે એટલે આ એની સીધી શું થઈ જશે? સંભાવના. કે લાલ સફરજન મળવાની સંભાવના છે 4/7.
7. ગોટ ઇટ? તો આ થઈ ગઈ વાત સંભાવના અને શક્યતા. ખાસ બંને શબ્દોને છૂટા પાડવાના છે, કંઈક સમજવાની ટ્રાય કરવાની છે, તો જ આપણને વ્યવસ્થિત ખ્યાલ આવશે. ત્યાર પછીનો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ, દાખલા નંબર 4, એની પછી 5મો છે એ હોમવર્કમાં તમારે કરવાનો છે. અત્યાર સુધીનું જો સમજી ગયું હશે, અહીંયા જે પી ઓફ એ અને નંબર ઓફ એ લખું છું એ ખાસ સમજવો કે એના માટે કંઈક ગોખવાની ટ્રાય કરવાની નથી. એ માત્ર શું છે તો કે આપણે એને કંઈક નિશાનીથી દર્શાવીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે આ જે લાઈન છે એ અહીંયા સૂત્રમાં લખવી પડે નહીં, અને સૂત્રમાં આપણે શક્યતાના છેદમાં કુલ પરિણામ ન લખવું પડે. એટલે શક્યતાને આપણે જે સંભાવના તરીકે દર્શાવેલી છે કે અહીંયા પી ઓફ એટલે સૂત્ર આપણું બનશે શક્યતાના છેદમાં કુલ પરિણામ. શક્યતાને કીધી આપણે અહીંયા નંબર ઓફ એ, અને કુલ પરિણામને આપણે દરેક વખતે શું કહીએ છીએ? એન. જેથી કરીને આપણે સૂત્ર છે એને શાબ્દિક સ્વરૂપમાં લખવાને બદલે આપણે સાંકેતિક સ્વરૂપમાં લખી શકીએ, અને એ આપણને થોડુંક ઈઝી પડશે. ત્યારબાદ દાખલા નંબર 4, સમજીએ રકમ શું કીધું છે તો કે એક ચબરખી પર માત્ર એક જ નંબર લખેલ હોય તેવી કુલ 10 ચબરખી 1 થી 10 અંકો લખીને તેને એક ખોખામાં રાખી તેને સારી રીતે ભેળવવામાં આવે છે. તેમાં કોઈ એક ચબરખી જોયા વગર પસંદ કરવામાં આવે તો નીચેની ઘટનાઓ માટે સંભાવના શોધો. ચિઠ્ઠીઓ બનાવેલી છે, દરેક ચિઠ્ઠીમાં કંઈક એક નંબર લખેલો છે, અને એ નંબર કઈ રીતે લખેલો છે તો કે 1 થી 10. એટલે ટોટલ ચિઠ્ઠીઓ એ જે બોક્સમાં ભેળવીએ છીએ એમાં કેટલી છે? ટોટલ 10 ચિઠ્ઠીઓ છે. તો આ પ્રયોગ માટે કુલ પરિણામ બરાબર કેટલા થશે? 10. જો આપણે પરિણામોની ચર્ચા કરવી હોય, પરિણામો શું શું આવી શકે તો પરિણામો શું શું આવી શકે? 1 આવે, 2 આવે, 3 આવે, 4 આવે, 5 આવે, 6 આવી શકે, 7 આવી શકે, 8 આવે, 9 આવે, અથવા તો 10 આવે. કોઈ એક ચિઠ્ઠી ઉપાડશું તો એમાં નીકળતો અંક આમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. એ આપણા શું થશે? પરિણામો, ઉદ્ભવતા પરિણામો. અને તો કુલ પરિણામ શું થશે તો કે 10 ચિઠ્ઠીઓ છે એટલે 10. કોઈ પણ ચિઠ્ઠી ઉપર 2 અંક અથવા તો એકનો એક અંક આમાં રિપીટ થતો નથી. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. દરેક ચિઠ્ઠી એ સમાન આકારની જ છે, જેથી કરીને કોઈ એને ઓળખી શકશે નહીં કે આ ચિઠ્ઠી ઉપર આ ક્રમ લખેલો છે, એવી કઈ નિશાન કરેલી નથી. તો હવે એમાં પહેલું આપણને પૂછેલું છે, ચબરખી પરની સંખ્યા 6 હોય. શું હોય? યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરતા 6 આવે તેની સંભાવના શોધવાની કીધી છે. તો એને આપણે કહીએ પી ઓફ એ. 6 આવે તેની સંભાવના. તો એની શક્યતા કેટલી વખત તો કે 6 છે એ એક જ વખત લખેલો છે, તો શક્યતા પણ કેટલી વખત થશે? એની 1 વખત. એટલે કે નંબર ઓફ એ બરાબર 1. તેથી પી ઓફ એ બરાબર નંબર ઓફ એ ના છેદમાં n બરાબર 1 ના છેદમાં કુલ પરિણામ 10. નંબર ઓફ એ બરાબર 1, કુલ પરિણામ 10. તેથી જવાબ મળશે આપણને 1 ના છેદમાં 10. એવી જ રીતે બીજું આપણને પૂછેલું છે, ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા 6 કરતા નાની હોય. કેવી હોય? 6 કરતા નાની. 6 પણ હોવી જોઈએ નહીં. તો એની શક્યતાઓ કઈ કઈ થશે? શક્યતાઓ 6 કરતા નાની છે એ બધી એની શક્યતા 1, 2, 3, 4 અને 5. આ એની શક્યતાઓ થશે 6 કરતા નાની હોય તેની. હવે હું જે સંભાવના શોધવી છે એને કહું છું પી ઓફ બી. પી ઓફ બી મારે શું છે તો કે 6 કરતા નાની સંખ્યાની સંભાવના. 6 કરતા નાની સંખ્યાની સંભાવના. તો નંબર ઓફ બી એના માટેની શક્યતાઓ છે કેટલી તો કે 1, 2, 3, 4 અને 5 અંક છે, એટલે નંબર ઓફ બી બરાબર 5. તેથી પી ઓફ બી બરાબર નંબર ઓફ બી ના છેદમાં n બરાબર નંબર ઓફ બી બરાબર 5, કુલ પરિણામ 10, છેદ ઉડાડશો એટલે 1 ના છેદમાં 2, એટલે કે 0.5 પણ કહી શકાય. ત્યારબાદ ત્રીજું જોઈએ તો 6 કરતા મોટી હોય તેનું પૂછેલું છે. ત્રીજું પૂછ્યું છે 6 કરતા મોટી. તો 6 કરતા મોટી હોય તેની શક્યતાઓ માટે કયા કયા અંકો? તો આ પ્રયોગ માટે 7, 8 અને 9 અને 10. ટોટલ કેટલા અંકો? 4 અંકો જે 6 કરતા મોટા છે એ એની થશે
શક્યતા. હવે પહોંચ્યા આપણે P of C, એટલે P of C બરાબર 6 કરતા મોટી સંખ્યાની સંભાવના. 6 કરતા મોટી સંખ્યા આવે તેની સંભાવના. તો નંબર ઓફ C કેટલા અંકો છે? 4 અંકો. તો નંબર ઓફ C બરાબર 4. તેથી P of C બરાબર નંબર ઓફ C ના છેદમાં n. નંબર ઓફ C બરાબર 4 છેદમાં કુલ પરિણામ 10. 2 દુ 4, 2 પંચા 10, એટલે મળશે સંભાવના 2 ના છેદમાં ચંપા 5. એવી જ રીતે લાસ્ટ ચોથું આપણને પૂછેલું છે, ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા 1 અંકવાળી હોય. 1 અંકવાળી હોય. 1 અંકવાળી કઈ કઈ છે? તો કે 1 થી 9. 10 છે એ કેટલા અંકવાળી થઈ જશે? 2 અંકવાળી. તો 1 અંકવાળીની શક્યતાઓ માટેના અંકો કયા કયા? તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 અને 9. 9 સુધીના અંકો બધા 1 અંકવાળા કહેવાશે, જે તેની સાથે આ પ્રયોગ માટેની શક્યતા. હવે જે સંભાવના શોધવી છે એને કહું છું P of D. P of D 1 અંકવાળી સંખ્યા આવે તેની સંભાવના. ચબરખી ઉપાડતા 1 અંકવાળી સંખ્યા આવે તેની સંભાવના, એની શક્યતાને કહું છું નંબર ઓફ D. શક્યતાઓ કેટલી છે? ટોટલ 9. 1 થી 9 અંકો છે એટલે 9. તેથી P of D બરાબર નંબર ઓફ D ના છેદમાં n. નંબર ઓફ D છે 9 છેદમાં 10, એના છેદ નહીં ઉડે, એટલે આ આપણો જવાબ 9 ના છેદમાં 10. તો હવે તમને સંભાવના સારી રીતે સમજાઈ ગયો છે એવી આશા રાખું છું. ફરી એક વખત કહી દઉં કે સંભાવના છે એ હંમેશા 0 અને 1 ની વચ્ચે હશે, એટલે કે સંભાવના 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. કાં તો 0 હોઈ શકે ને કાં તો 0 થી મોટી, અને આ બાજુથી કહીએ તો કાં તો 1 અને કાં તો 1 થી નાની. એટલે કે સંભાવનાનો જે આપણે શોધીએ છીએ એમાં છેદ હંમેશા મોટો હશે. આ આપણને વિકલ્પમાં પણ પૂછાઈ શકે આ પ્રકારનો. તો આ જે વિકલ્પ આપેલો હોય એમાં તમારે ટીક માર્ક કરવાનું રહેશે. હવે તમને તફાવત પણ સમજાઈ ગયો હશે કે શક્યતા એટલે કે તકો, શક્યતાઓ એટલે શું અને સંભાવના એટલે શું. ખાસ વ્યવસ્થિત સારી રીતે કરી નાખજો. શોર્ટમાં જ આપણને સમજાવેલું છે અત્યારે, જેથી કરીને તમે 9મા ધોરણમાં થોડાક એના વિશે જો આગળથી સમજી ગયેલા હોય તો વ્યવસ્થિત ત્યારે તમે એ ચેપ્ટરને ટેકલ કરી શકો. અને આ ચેપ્ટર છે ખૂબ જ ઇઝીમાં ઇઝી, 9મા ધોરણ અને 10મા ધોરણ માટે ઇઝીમાં ઇઝી ચેપ્ટર છે. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે. ફરી જ્યારે નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત આપણે આગળના લેક્ચરમાં કરશું, ત્યાં સુધી બધાને મારા જય સ્વામિનારાયણ.